Welcome to Elite Dhananjay's Institute of Spoken English and Functional Grammar. This is Dhananjay. I am English teacher. You have to watch this video very clearly. You can get the more knowledge. At the same time, it is my institute and material. In this material, complete and grammar and complete and plenty of the structures, nearly 100 structures and we have covered. At the same time, all main topics for spoken English and grammar and we have covered in everything. Okay, it is very useful to you. Okay, today in this video I am going to explain past perfect tense. Past perfect tense is very important in the English grammar, as well as we have to use it in our spoken English language. At the same time, it helps to you to form the plenty of the sentences in your descriptive writing. So you have to watch this video clearly. You have to understand it. At the same time, I am going to explain it very clearly to you. It helps to you to develop your English language. Okay, first and here I am going to explain the past perfect tense and formula. The past perfect tense statement positive formula is subject plus had plus V3 plus object, and statement negative formula is subject plus had not plus V3 plus object. Once here we have to know how to form past perfect tense and formula. In English language, beginning of the structure subject, end of the structure object is it's very common. We have to choose the verb part. It is the very important, okay, to the and tense. Okay, here first we have to find out the verb with the help of the title name. The title name is past perfect tense. In this title there are the two names. One is past, two is perfect. Already explained to you, in the perfect tenses we have to use the have forms. Okay, kabatti past means and past have form. Past have form is and had, and perfect verb is and V3 and past perfect. Past ante past have form ikkada had use chesam. Perfect ante perfect verb 3 ni ikkada use cheyadam jarigindi. So had plus V3 anaga past perfect. ఓకే, ఇక్కడ పాస్ట్ అంటే హ్యాడ్, పర్ఫెక్ట్ అంటే V3. ఇలా టైటిల్ని ఆధారంగా చేసుకొని మీరు మెథడ్ కనుక కనుక్కోగలిగితే యూ కాంట్ ఫర్గెట్ దిస్. ఓకే, వెరీ ఈజీలీ యూ కెన్ మేక్ ది ఫార్ములా వెన్ యూ ఫర్గెట్. నువ్వు మర్చిపోయినప్పుడు మళ్ళీ ఈ మెథడ్ని మనం తెలుసుకుంటే మరి మీరు టైటిల్ని ఆధారంగా చేసుకొని ఫార్ములాను కనుక్కోవడానికి ఈజీ అవుతుంది. ఓకే, ఇన్ ద స్టేట్మెంట్ నెగిటివ్ సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఇమ్మీడియట్లీ నెగిటివ్ హెల్పింగ్ వర్బ్ ఈజ్ యూజ్డ్. పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ నెగిటివ్ హెల్పింగ్ వర్బ్ ఈజ్ హ్యాడ్ నాట్ plus verb 3 we have to use. Okay, here now I am going to explain to you very clearly about the past perfect tense rules. Okay, with the help of rules you can understand how to use it in English language. Okay, at the same time it helps to you in your examination also. Uses of past perfect tense. Okay, there are the indicators before, after, when, as soon as. With the help of these indicators, okay, with the help of these connectors we have to link the past perfect tense and simple past tense, okay, in the past perfect tense. అది ఎలాగో నేను ఇక్కడ రూల్స్లో రూల్ 2లో చెప్తాను, మీరు చూస్తారు. Okay, here first rule 1 I am going to explain to you. Rule 1 is past perfect tense is used for an action completed before a certain moment in the past. Before a certain moment in the past any one action is completed, that action use it in the past perfect tense. అంటే ఏదైనా ఒక సర్టన్ మూమెంట్కి ముందు, ఏదైనా ఒక పాస్ట్ మూమెంట్కి ముందు ఒక యాక్షన్ కంప్లీట్ అయిందంటే, ఒక సర్టన్ మూమెంట్ కంటే ముందే కంప్లీట్ అయిన ఆ యాక్షన్ని చెప్పడానికి ఈ హ్యాడ్ ప్లస్ V3 అనే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ టు యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్. దట్ ఈస్ ఐ హ్యాడ్ కంప్లీటెడ్ ద వర్క్ బై 10 o'clock ఎస్టర్డే. నిన్న 10 o'clock ఎస్టర్డే నాటికి నేను నా వర్క్ని పూర్తి చేశాను. అంటే బై 10 o'clock ఎస్టర్డే ఇట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ది కంప్లీటెడ్ యాక్షన్. ఈ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్కి ముందే నేను నా పనిని కంప్లీట్ చేశాను. ఓకే, కాబట్టి నేను నా పనిని ఒక టైంకి ముందే కంప్లీట్ చేశాను కాబట్టి ఇది ఫస్ట్ జరిగిన కంప్లీటెడ్ యాక్షన్. కాబట్టి ఈ ఫస్ట్ జరిగిన కంప్లీటెడ్ యాక్షన్ని మనం పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో యూజ్ చేయడం జరిగింది. అంటే ఒక టైంకి మునపే ఏదైనా ఒక పని కంప్లీట్ అయ్యిందంటే దానిని సూచించడానికి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, హియర్ ఓకే, ఇన్ ద పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్
వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద టైం బై ప్లస్ టైం, అంటే బై అనే ప్రిపోజిషన్ తర్వాత టైంని యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బై ప్లస్ టైం ఎగ్జాంపుల్స్ బై ఎస్టర్డే అంటే ఎస్టర్డే నాటికి, బై లాస్ట్ ఇయర్ నాటికి, బై 10 o'clock ఎస్టర్డే నిన్న 10 o'clock ఎస్టర్డే నాటికి, బై లాస్ట్ వీక్ నాటికి, బై 8 o'clock లాస్ట్ సండే 8 o'clock నాటికి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మహేష్ బాబు హ్యాడ్ రిలీజ్డ్ ఏ టీచర్ బై 8 o'clock లాస్ట్ సండే 8 o'clock నాటికి మహేష్ బాబు టీజర్ని విడుదల చేశాడు. అంటే ఈ టైంకి మునిపే అతడు టీజర్ని రిలీజ్ చేశాడు. అంటే ఈ టైంకి మునిపే ఇంకొక యాక్షన్ అనేది కంప్లీట్ అయ్యింది అక్కడ. ఆ యాక్షన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకే, సెకండ్ రూల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ టు యూ. Past perfect tense is used for an action that is completed before a certain past action. Okay, before a certain past action, any action are completed that is used in the past perfect tense. For example, before the police arrived, the thief had escaped. It is a small example, everybody can understand very easily. Before the police arrived, పోలీసు చేరుకునే ముందే థీఫ్ హ్యాండ్ ఎస్కేప్డ్, థీఫ్ ఎస్కేప్ అయ్యాడు. ఓకే, ఇక్కడ పోలీసు చేరుకునే ముందే దొంగ ఎస్కేప్ అయ్యాడు. ఇక్కడ దొంగ ఎస్కేప్ అయ్యాడు అనేది ఫస్ట్ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్ కాబట్టి దాన్ని హ్యాడ్ ప్లస్ V3 అనే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో యూజ్ చేసి, పోలీస్ చేరుకున్నాడు అనేది సెకండ్ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్ కాబట్టి దాన్ని V2 అనే సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ. ఓకే, సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్, ఆఫ్టర్ ద పోలీస్ హ్యాడ్ విజిల్డ్ ద కార్ స్టాప్డ్. ఇక్కడ చూడండి, ఆఫ్టర్ ద పోలీస్ హ్యాడ్ విజిల్డ్, పోలీసు విజిల్ వేసిన తర్వాత కారు స్టాప్ చేసినారు. ఓకే, ద కార్ స్టాప్డ్. ఇక్కడ చూడండి, పోలీస్ విజిల్ వేసిన తర్వాత కార్ స్టాప్ చేసినాడు. ఈ రెండు సెంటెన్సుల్లో పోలీస్ విజిల్ వేయడం అనేది ఫస్ట్ యాక్షన్, కార్ స్టాప్ కావడం అనేది సెకండ్ యాక్షన్. ఫస్ట్ యాక్షన్ని హ్యాడ్ ప్లస్ V3 అనే హ్యాడ్ విజిల్డ్ అంటే హ్యాడ్ ప్లస్ V3 అనేది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో యూజ్ చేస్తాం ఫస్ట్ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్. సెకండ్ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్ని సింపుల్ పాస్ట్ స్టాప్డ్ అనే V2 వర్బ్ని ఇక్కడ యూజ్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, సింపుల్గా చెప్పుకోవాలనుకుంటే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అనేది మనం ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి అంటే, రెండు కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్ జరిగినప్పుడు అందులో మొదటగా జరిగిన దానిని పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లోను, దాని తర్వాత జరిగిన దాన్ని సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లోను యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఈ ఇండికేటర్స్ కూడా మనకు వీటికి ఉపయోగపడతాయి. ఓకే, ఇక్కడ ఒక విషయం బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, బిఫోర్ కంజంక్షన్ తర్వాత ఖచ్చితంగా సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ని యూజ్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ కంజంక్షన్ తర్వాత ఖచ్చితంగా పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ని యూజ్ చేయాలి. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇట్ అండ్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ టు యూ విత్ ద ప్లెంటీ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ టు యూ దిస్ టేబుల్. It is very, very, very important to you to develop your sentence formation as well as and to develop your spoken English language. At the same time, how to form questions and how to answer to the questions you can understand very easily through this and the table. You have to watch it and very clearly and you have to listen. Past perfect tense. In the past perfect tense, and there is one helping verb that is had. Had is used with all nouns and all pronouns. Okay, all pronouns ante I, we, you, they, he, she, it subjective pronouns and singular nouns, plural noun. వీటన్నిటికీ కూడా హ్యాడ్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I had mistaken, we had mistaken, you had mistaken, they had mistaken, he had mistaken, she had mistaken, it had mistaken, Raju had mistaken, girls had mistaken. లైక్ ఇలాగా ఫామ్ చేయొచ్చు మనం. అంటే ఈ ప్రొనౌన్స్ వచ్చినప్పుడు మనము హ్యాడ్ అనేది యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఇక్కడ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో హెల్పింగ్ వర్బ్ ఒకటే కాబట్టి ఓకే, మనం కన్ఫ్యూజ్ కావాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఓకే, నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు నో అబౌట్ ద స్టేట్మెంట్. ఎస్పీ అనగా తెలుసు కదా, స్టేట్మెంట్ పాజిటివ్. ఓకే, స్టేట్మెంట్స్ బిగిన్ విత్ ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద హెల్పింగ్ వర్బ్. ఇక్కడ పాస్ట్ టెన్స్ పర్ఫెక్ట్ టెన్సెస్లో మనం హ్యావ్ ఫార్మ్స్ని యూజ్ చేయాలి. అలాగనే గుర్తుపెట్టుకోండి. లేదా మనకు V3 వర్బ్ ఎక్కడైతే వస్తుందో V3 వర్బ్కు ముందు మనము హ్యావ్ ఫార్మ్స్ని యూజ్ చేయాలి. ఒకవేళ ఇక్కడ V4 వర్బ్స్ వస్తే V4 వర్బ్స్కి ముందు బీ ఫార్మ్స్ని యూజ్ చేయాలి. ఇక్కడ V3 వచ్చింది కాబట్టి మనము హ్యావ్ ఫార్మ్స్ని యూజ్ చేసాం. ఇది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ కాబట్టి ఇక్కడ పాస్ట్ అంటే హ్యాడ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. లైక్ యూ కెన్ రిమెంబర్, ఇట్ హెల్ప్స్ టు యూ ఇన్ ద గ్రామర్. ఓకే, హియర్ ద సబ్జెక్ట్ ఈజ్ యూ, హ్యాడ్ హెల్పింగ్ వర్బ్, met V3, him by Sunday last week is the
past, it's a object. You had met him by Sunday last week. The Telugu sentence is నువ్వు లాస్ట్ సండే నాటికి అతన్ని కలిసావు అంటే సండే కంటే మునిపే నువ్వు అతన్ని కలిసావు. కాబట్టి దీన్ని యూ హ్యాడ్ మెట్ హిమ్ అనే పది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో ఇక్కడ యూజ్ చేయడం జరిగింది. స్టేట్మెంట్ నెగిటివ్. Statements begin with the subject. In the statement negative, subject after immediately we use the negative helping verb had not plus verb 3 and object. Okay, we form the sentence now with the help of this formula. You is the subject, had not negative helping verb, met V3, him by Sunday last week is the time. You had not met him by Sunday last week. No last Sunday natiki atanni kalavaledu. Okay, it is the sentence. Okay, with the help of this and we have to form and some more sentences. ఇంకా మనం చాలా సెంటెన్సెస్ మనం ఇలాంటివి మనం అండ్ చూద్దాం ఒకసారి. ఓకే, అగైన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ మ్యాన్ హ్యాడ్ వాక్డ్ ఆన్ ది మూన్ బై లాస్ట్ ఇయర్. ఓకే, లాస్ట్ ఇయర్ నాటికి అతడు మూన్ పైన వాక్ చేసినాడు అనేది సెంటెన్స్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. మనం అగైన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ వన్ మోర్ సెంటెన్స్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు అండ్ యూజ్ I had explained this video by yesterday. Yesterday నాటికి నేను ఈ వీడియోని రికార్డు చేశాను. I had not recorded this video by Sunday. లాస్ట్ సండే నాటికి నేను ఈ వీడియోని రికార్డు చేయలేదు. Like we can form the and sentences. Okay, again afterwards I am going to explain to you question positive. Questions begin with the helping verb. Past perfect tense లో helping verb మనకి had కాబట్టి had తో begin చేయాలి. హ్యాడ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వర్బ్ 3 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ద సెంటెన్స్ బిగిన్ విత్ ద హ్యాడ్ ఓన్లీ. ఎందుకంటే ఇది క్వశ్చన్ కాబట్టి క్వశ్చన్స్ బిగిన్ విత్ ద హెల్పింగ్ వర్బ్. ఇది పాజిటివ్ కాబట్టి పాజిటివ్ హెల్పింగ్ వర్బ్ హ్యాడ్తోనే బిగిన్ చేస్తాం మనం. హ్యాడ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ యూ మెట్ V3 హిమ్ ఆబ్జెక్ట్ బై సండే లాస్ట్ వీక్ ఈజ్ ద పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ టైం. నువ్వు లాస్ట్ సండే నాటికి అతన్ని కలిసావా. ఓకే, ఇట్స్ ఇంట్రాగేటివ్ క్వశ్చన్. వీఆర్ ఆస్కింగ్ ద క్వశ్చన్ టు యూ. ఓకే, యూని మనం క్వశ్చన్ అడుగుతూ ఉన్నాం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ దే వాంట్ టు గివ్ ఆన్సర్ ఎస్ ఐ హ్యాడ్ మెట్ హిమ్ బై సండే లాస్ట్ వీక్. అవును, నేను లాస్ట్ సండే నాటికి అతన్ని కలిశాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టెల్ నో ఐ హ్యాడ్ నాట్ మెట్ హిమ్ బై సండే లాస్ట్ వీక్. లాస్ట్ సండే నాటికి నేను అతన్ని కలవలేదు. ఇక్కడ అంటే మనం ఆన్సర్ ఏం చెప్పాలి, నేను కలిశాను లేదా నేను కలవలేదు అని చెప్పాలి. కాబట్టి ఇక్కడ యూకు బదులుగా ఐ యూజ్ చేస్తున్నాను. దట్ యూ రిమెంబర్ ఇట్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే, అగైన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ హ్యాడ్ ఇక్కడ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ టు ఫార్మ్. హ్యాడ్ యూ గాన్ టు కలకత్తా బై సండే లాస్ట్ వీక్. ఓకే, లాస్ట్ సండే నాటికి నువ్వు కలకత్తాకి వెళ్ళావా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టెల్ ఆన్సర్ ఇన్ ద స్టేట్మెంట్ పాజిటివ్, అవును అని చెప్పాలనుకుంటున్నప్పుడు ఎస్ ఐ హ్యాడ్ గాన్ టు కలకత్తా బై లాస్ట్ సండే బై సండే లాస్ట్ వీక్. నేను లాస్ట్ సండే నాటికి కలకత్తాకు వెళ్ళాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నో చెప్పాలనుకుంటున్నప్పుడు ఐ హ్యాడ్ నాట్ గాన్ టు కలకత్తా బై సండే లాస్ట్ వీక్. నేను లాస్ట్ సండే నాటికి కలకత్తాకు వెళ్ళలేదు. లైక్ వీ కెన్ ఫార్మ్ ది sentences. It is very very helpful to you to develop your spoken English language. Question negative. Questions begin with the negative helping verb had not. Okay, had not plus subject plus verb 3 plus object. Okay, negative helping verb had not, subject you, met V3, him is the object, by Sunday last week is the indicator. Oh, hadn't you met him by Sunday last week? Telugu meaning is నువ్వు లాస్ట్ సండే నాటికి అతన్ని కలవలేదా. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టెల్ నో ఐ హ్యాడ్ నాట్ మెట్ హిమ్ బై సండే లాస్ట్ వీక్. నేను లాస్ట్ సండే నాటికి అతన్ని కలవలేదు. లైక్ వీ కెన్ గివ్ ది ఆన్సర్ టు ది క్వశ్చన్. ఓకే, అగైన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ క్వశ్చన్ వర్డ్ క్వశ్చన్ పాజిటివ్. క్వశ్చన్ వర్డ్ క్వశ్చన్ పాజిటివ్ బిగిన్ విత్ ద క్వశ్చన్ వర్డ్ ప్లస్ హెల్పింగ్ వర్బ్ హ్యాడ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వర్బ్ 3 ప్లస్ సబ్జెక్ట్. ఇక్కడ చూడండి, క్వశ్చన్ వర్డ్స్ అనగానే క్వశ్చన్ వర్డ్తోనే బిగిన్ కావాలి. క్వశ్చన్ వర్డ్ తర్వాత ఖచ్చితంగా ఇమ్మీడియట్లీ వి యూజ్ ద హెల్పింగ్ వర్బ్. పాజిటివ్ అయితే పాజిటివ్ హెల్పింగ్ వర్బ్, నెగిటివ్ అయితే నెగిటివ్ హెల్పింగ్ వర్బ్. ఇది పాజిటివ్ కాబట్టి ఇక్కడ పాజిటివ్ హెల్పింగ్ వర్బ్ హ్యాడ్ యూజ్ చేస్తాం. ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వర్బ్ 3 ప్లస్ సబ్జెక్ట్. వై హ్యాడ్ యూ మెట్ హిమ్ బై సండే లాస్ట్ వీక్. ఎందుకు నువ్వు లాస్ట్ సండే నాటికి అతన్ని కలిసావు. ఐ హ్యాడ్ ఎ వర్క్ విత్ హిమ్, సో ఐ హ్యాడ్ మెట్ హిమ్ బై సండే లాస్ట్ వీక్. ఓకే, నాకు అతని దగ్గర పని ఉండింది, అందుకే లాస్ట్ సండే నాటికి
నేను అతన్ని కలిశాను. లైక్ వీ కెన్ అండ్ గివ్ ది ఆన్సర్ టు ది క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ వర్డ్, క్వశ్చన్ నెగిటివ్. Question word, question negative begin with the question word. Immediately we use the negative helping of hadn't plus subject plus verb 3 plus object. Okay, here we have to use the sentence. Why is the question word? Question word tarvata immediately negative helping of be cheyali kabatti hadn't. Subject you met with 3. Object is him. By Sunday last week is the object. Why hadn't you met him by Sunday last week? ఎందుకు నువ్వు లాస్ట్ సండే నాటికి అతన్ని కలవలేదు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ హ్యాడ్ మెనీ వర్క్, ఐ వాజ్ వెరీ బిజీ, సో ఐ హ్యాడ్ నాట్ మెట్ హిమ్ బై సండే లాస్ట్ వీక్. నాకు చాలా పని ఉన్నింది, నేను చాలా బిజీగా ఉంటుంది, అందుకే నేను లాస్ట్ సండే నాటికి అతన్ని కలవలేదు. లైక్ వీ కెన్ గివ్ ఆన్సర్ టు ది క్వశ్చన్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ యూ అనే సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో వీ కెన్ యూజ్ ద అదర్ ప్రొనౌన్స్. ఐ, వి, యూ, దే, హీ, షీ, ఇట్, సింగులర్ నౌన్, ప్లూరల్ నౌన్ యూజ్ చేయొచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ కెన్ యూజ్ ద అదర్ వర్బ్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ కెన్ చేంజ్ ది అండ్ టైమ్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, లైక్ వీ కెన్ ఫార్మ్ ది plenty of the sentences. If you practice, like you can develop your English language. You have to do it and very clearly. ఓకే, ఇక్కడ మనం చాలా నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ని క్రియేట్ చేసి ఇక్కడ చెప్పడానికి వీడియో లెంత్ ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి జస్ట్ 1 or 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ టు యూ టు అండర్స్టాండ్. ఫ్రెండ్స్, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు యూ in all classes. At the same time, it is very very important to speak English language. If you want to develop your fluency, you have to understand this one formula. Okay, here the helping verb is and had is used with all subjective pronouns and all nouns. That you remember it very carefully. Okay, here the combination of the combination sentences ikkada undedi. Chudandi, after tarvata had plus v3 past perfect tense use cheyali, dan tarvata comma simple past tense v2 use cheyali. Ante after అనే కంజంక్షన్తో పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ని సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ని కలపాలన్నమాట. ఇక్కడ చూడండి, నేను ఇంతకుముందే చెప్పాను కదా, 2 యాక్షన్లు కంప్లీట్ అయ్యిందంటే అందులో మొదటగా జరిగిన యాక్షన్ని పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లోను, దాని తర్వాత జరిగిన యాక్షన్ని సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లోను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఓకే, వెన్ ఎవర్ if you begin with the after conjunction, after you have to use the past perfect tense. Again you have to use the simple past tense. You remember it very carefully. After plus subject plus had plus v3 plus object comma subject plus v2 plus subject. It is the formula. With the help of this formula we form the sentence now. After subject they had v3 and taken is the object, taken is the v3, coaching is the object, comma they subject spoke v2 English is the object. After they had taken coaching దే స్పోక్ ఇంగ్లీష్. వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ కోచింగ్ తీసుకున్న తర్వాత ఇంగ్లీష్ మాట్లాడారు. వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ కోచింగ్ తీసుకున్న తర్వాత ద సెంటెన్స్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్. సో వీ ట్రాన్స్లేట్ ఇట్ ఇన్ ద పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ హ్యాడ్ ప్లస్ విత్లో చేశాం. ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడారు అంటే కోర్స్ తీసుకున్న తర్వాత మాట్లాడారు. దట్ మాట్లాడారు ఈజ్ ద సెకండ్ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్. సో ద సెకండ్ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్ we translate it into the simple past v2 spoke అని ఇక్కడ యూజ్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, అండర్స్టాండ్? అగైన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్, నేను స్కూల్కి వెళ్ళిన తర్వాత నా ఫ్రెండ్ని కలిశారు. హౌ కెన్ యూ టెల్ ద సెంటెన్స్? ఆఫ్టర్ ఐ హ్యాడ్ గాన్ టు ది స్కూల్ ఐ మెట్ మై ఫ్రెండ్. నేను స్కూల్కి వెళ్ళిన తర్వాత మా ఫ్రెండ్ను కలిశాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మన నెగిటివ్లో కూడా చెప్పొచ్చు, నేను స్కూల్కి వెళ్ళిన తర్వాత మా ఫ్రెండ్ని కలవలేదు. ఆఫ్టర్ ఐ హ్యాడ్ గాన్ టు ది స్కూల్ కమా ఐ డిడ్ నాట్ మీట్ మై ఫ్రెండ్. స్కూల్కి వెళ్ళిన తర్వాత నా ఫ్రెండ్ నేను కలవలేదు. ఓకే, అగైన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్, నేను శాలరీ తీసుకున్న తర్వాత బట్టలు కొనుక్కున్నాను. ద సెంటెన్స్ యూ హ్యావ్ టు టెల్. నేను శాలరీ తీసుకున్న తర్వాత ఈజ్ ద ఫస్ట్ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్. సో వీ ట్రాన్స్లేట్ ఇట్ టు ది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. నేను బట్టలు కొనుక్కున్నాను ఈజ్ ద సెకండ్ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్. సో వీ ట్రాన్స్లేట్ ఇట్ టు ది సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆఫ్టర్ ఐ హ్యాడ్ టేకన్ శాలరీ ఐ బాట్ న్యూ క్లాత్స్. ఓకే, like we can form the plenty of the sentences. It helps to you very well in your spoken English language. So please you remember it very carefully. You have to use when you are speaking English language. At the same time you have to form the plenty of the sentence. You can develop your writing skills also. Okay, second one I am going to explain to you before.
ఓకే, ఇక్కడ చూడండి బిఫోర్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద కంజంక్షన్. ఓకే, ఈ కంజంక్షన్ తర్వాత మనం సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ని యూజ్ చేయాలి. ఇక్కడ ఏమన్నాం పైన ఆఫ్టర్ తర్వాత మనము పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ని యూజ్ చేయాలి అన్నాం. ఇక్కడ బిఫోర్ తర్వాత సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ని యూజ్ చేయాలి. ఇది రివర్స్గా ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V2 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ కామా సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ V3 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. బిఫోర్ ప్లస్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ ప్లస్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఈజ్ యూజ్డ్ హియర్. ఓకే, హియర్ ఫస్ట్ వన్ బిఫోర్. Before afterwards subject you played V2 cricket is the object and comma subject he had past perfect tense helping verb verb 3 is played cricket is the object. Before you played cricket he had played cricket. నువ్వు క్రికెట్ ఆడే ముందు అతడు క్రికెట్ ఆడినాడు. ఇక చూడండి, నువ్వు క్రికెట్ ఆడేకి మునిపే అతడు క్రికెట్ ఆడినాడు కాబట్టి అతడు క్రికెట్ ఆడినాడు ఈజ్ ద ఫస్ట్ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్. సో వీ ట్రాన్స్లేటెడ్ ఇన్ టు ది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. నువ్వు క్రికెట్ ఆడే ముందు ఈజ్ ద సెకండ్ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్. సో వీ ట్రాన్స్లేట్ ఇట్ ఇన్ టు ది సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. యూ రిమెంబర్ ఇట్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. నేను ఇంటికి వెళ్ళే ముందు మా అమ్మ ఇంటికి వచ్చింది. దట్ ఈస్ ద సెంటెన్స్. యూ ట్రాన్స్లేట్ ఇట్ నౌ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ ఫార్ములా. నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళే ముందు బిఫోర్ యూ వెంట్ టు ది హోమ్ యువర్ మదర్ హ్యాడ్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ది హోమ్. నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళే ముందు మీ అమ్మ ఇంట్లోకి చేరుకోయింది. లైక్ వీ కెన్ ఆన్సర్ టు ది అండ్ క్వశ్చన్. ఇలాగ మనం సెంటెన్స్ను ఫామ్ చేయొచ్చు మనం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను గ్రౌండ్కి వెళ్ళే ముందు మా ఫ్రెండ్ గ్రౌండ్కి వచ్చాడు అని చెప్పాలనుకున్నాం. బిఫోర్ ఐ వెంట్ టు ది గ్రౌండ్ మై ఫ్రెండ్ హ్యాడ్ గాన్ టు ది గ్రౌండ్. నేను గ్రౌండ్కి వెళ్ళే ముందు మా ఫ్రెండ్ గ్రౌండ్కి వెళ్ళాడు. ఓకే, లైక్ యూ కెన్ ఫార్మ్ ది ప్లెంటీ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ మెథడ్. ఓకే, అనదర్ వన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ టు యూ. స్టేట్మెంట్ పాజిటివ్ వెన్. చూడండి, వెన్ ఈజ్ ద కంజంక్షన్. వెన్ ప్లస్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ ప్లస్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. ఇక్కడ కూడా వెన్ తర్వాత మనం సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ యూజ్ చేయాలి, దాని తర్వాత పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ యూజ్ చేయాలి. వెన్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V2 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ V3 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. చూడండి, ఇక్కడ వెన్ యూ ప్లేడ్ క్రికెట్ ఐ హ్యాడ్ ప్లేడ్ క్రికెట్. నువ్వు క్రికెట్ ఆడేటప్పటికి అతడు క్రికెట్ ఆడినాడు. ఇక్కడ అతడు క్రికెట్ ఆడినాడు ఈజ్ ద ఫస్ట్ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్. సో వీ ట్రాన్స్లేట్ ఇట్ ఇంటు ది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. నువ్వు క్రికెట్ ఆడేటప్పటికి ఈజ్ ద సెకండ్ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్. సో వీ యూజ్ ఇట్ ఇన్ ద సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను అతనికి డబ్బులు ఇచ్చేటప్పటికి అతను నాకు డబ్బులు ఇచ్చాడు. సంథింగ్ యూ హ్యావ్ టు టెల్. ఓకే, అప్పుడు హౌ డూ యూ టెల్ దిస్? వెన్ ఐ గేవ్ మనీ టు హిమ్ హీ హ్యాడ్ గివెన్ మనీ టు మీ. నేను డబ్బులు ఇచ్చేటప్పటికి అతను నాకు డబ్బులు ఇచ్చాడు. ఓకే, అగైన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్, నేను పాస్ అయ్యేటప్పటికి అతను పాస్ అయ్యాడు. అంటే నాకంటే ముందే అతను పాస్ అయ్యాడు. ఓకే, అప్పుడు సెంటెన్స్ని మనం ఎలా యూజ్ చేస్తాం మనం? వెన్ ఐ పాస్డ్ హీ హ్యాడ్ పాస్డ్. నేను పాస్ అయ్యేటప్పటికి అతడు పాస్ అయ్యాడు ఈజ్ ద ఫస్ట్ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్. సో వీ ట్రాన్స్లేటెడ్ ఇన్ టు ది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. నేను పాస్ అయ్యాను ఈజ్ ద సెకండ్ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్. సో వీ ట్రాన్స్లేటెడ్ ఇన్ ద సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. దట్ యూ రిమెంబర్ ఇట్ ఇన్ వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ టు యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్. Okay, past perfect tense formulas and you have to look in very carefully, and positive and negative there are. When or before plus subject plus V2 plus object comma subject plus had plus V3 plus object. Statement negative, when or before plus subject plus V2 plus object comma subject plus had and plus V3 plus object. ఇప్పుడు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, when before తర్వాత సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ యూజ్ చేయాలి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో. ఒకవేళ ఆఫ్టర్ వచ్చినట్లయితే ఆఫ్టర్ తర్వాత పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్, దాని తర్వాత సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ని యూజ్ చేయాలి. ఓకే, రిమెంబర్ ఇట్. ద ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్, అతడు ఫుట్బాల్ గేమ్కి వెళ్ళేటప్పటికి అతడు హోంవర్క్ రాశాడు. అతడు ఫుట్బాల్ గేమ్కి వెళ్ళేటప్పటికి అతడు హోంవర్క్ రాయలేదు. ఇక్కడ అతడు హోంవర్క్ రాశాడు ఈజ్ ద ఫస్ట్ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్. సో వీ ట్రాన్స్లేట్ ఇట్ టు ది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. అతడు ఫుట్బాల్ గేమ్కి వెళ్ళేటప్పటికి ఈజ్ ద సెకండ్ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్. వీ ట్రాన్స్లేట్ ఇట్ ఇన్ టు ది సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. ఓకే, దీస్ ఆల్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ టు యూ. వెన్ హీ వెంట్ టు ది ఫుట్బాల్ గేమ్, అతడు ఫుట్బాల్ గేమ్కి వెళ్ళేటప్పటికి హీ హ్యాడ్ రిటన్ హోంవర్క్, అతడు హోంవర్క్ రాశాడు. అగైన్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్, వెన్ హీ వెంట్ టు ది ఫుట్బాల్ గేమ్ హీ హ్యాడ్ నాట్ రిటన్ హోంవర్క్, అతడు ఫుట్బాల్ గేమ్కి వెళ్ళేటప్పటికి అతడు హోంవర్క్ రాయలేదు. ఓకే, అగైన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్, నేను ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక సెంటెన్స్ చూడండి. నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. నేను వీడియో రికార్డు చేసేటప్పటికి నేను బాగా ప్రిపేర్ అయ్యాను. ఓకే, అప్పుడు ఎలా చెప్తాం మనము? ఓకే, వెన్ ఐ
when I prepared a video, I had prepared very well. నేను వీడియో ప్రిపేర్ చేసేటప్పటికి నేను బాగా ప్రిపేర్ అయ్యాను. ఓకే, లైక్ వీ కెన్ ఫార్మ్ ది అండ్ ప్లెంటీ ఆఫ్ ద సెంటెన్సెస్. ఓకే, వన్స్ అగైన్ యూ హ్యావ్ టు అండ్ లుక్ దిస్ టేబుల్. ఆఫ్టర్ తర్వాత మనం పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్, దాని తర్వాత సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ని యూజ్ చేయాలి. వెన్ ఆర్ బిఫోర్ తర్వాత సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్, దాని తర్వాత పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ యూజ్ చేయాలి. Friends, this past perfect tense is very very helpful to you to develop your English speaking as well as it develop to you your writing skills. So you have to watch this video completely. So thanks to everybody. At the same time, please subscribe my channel and like my videos and share this link, YouTube channel link, to your friends and your family members. Okay, thank you very much. Bye all of you. We'll meet in another video. Thank you. Bye.